لا بارول تطفيت تروح تفوت لي باصني تفوتني تسع خميس وتقفي الدبور في ناس تقفي الدبور اللي زيدير داكينيا ويروح على ذي حضر يفني راك يجت نتا سيماني سراي حسوب راي سيستين غير مراك نيا مرا نديرو نتا ديك خمن الميراكل اللي تحضر الميراكل اللي نتا في الوراويس مي تبدا تشاتشار لي باس نيا سنينات الساعة كنقف نزيد أقرا زيدا خوي فقضيتي سماري فرنو غير مي فوقنا بلي باس ني مرة غير مي سنينا مي سينا سداين ويشفوك لي باس دوا مكي الحبس الزيت نيا وديرنا مي اون فوا تشورنا بلي باس ني مرة مي تشورا نتا ديالنا وتخدي مالك كي غندير السيماني سكنت توقف دي الزيت نيا انا مي بروح ديالنا الشاور لون دو ديو نيا وكذا نفهماتي مرا ديفيرسي داركوسي حاجه مرا دير حاجه وتنستخدم انا كيكا وحدنا غيق ديالنا غنسو دارسي ديالكوا كانت نخدم داشرا نخدم كانت نسيح وغنكرا نبارك ويا الطرا صافي تغير من اليزيون في ناس داينا الا كنت نضا تنخدم بدا تنشور لي باز ديال إليزي ديالنا يناس روح يناس تبيت تيدات يناس واحد تخلص الصوت يا باينة يناس أخرين باقي استخدميت حمينة معاش تميت من وراوي مرة زايدين فهمة بلي سيدي أخوي ضمقرانك غودي لا سيتواسيون كني بغو قفيت داك الكورة مي سيدي أخوي زمري كلش يزمري ماليس دي سنة ديالنا يحسب لافوانا ما نعتبغي نغار سيدي أخوي ما نتفار سيدي أخوي دي حاجة نيا كدينا مثلا حميد وين يسعد الإيمان اشتاقنا لا مضطر سيني يوذرارينا قيعنا قريمانيك البحر هذا يضرب صافي سورتو لافوانا انترسيفيري ونتديزيسبيرا يا ونتباشر دي لي مومون ديفيسيل سيدي ويتشجرا دانا دايو في حاجة ميمي تجل تاكيني الكاسيس سي ان بروفيت يجيز ليدات صغيرة يا ريت تسيدي صغيرة سي ان بروفيت سي با نورمال enfin ماشي سي با نورمال هي قبضة اللي غير قداش سيدي الصغير سيدي قداش سيدي الصغير قداش سيدي الصغير مي من وثنيا ضروري ناس في حوايج كاكا صافي راه ديالنا نكوني طونك الكور دو كريست ما نظريه ولو قداش سيدي الصغير حمي ربي قداش سيدي الصغير انت يخدم يقديش اللي كان سيدي الصغير صافي غير نكوني هكا سي مسيحيين يقف الشجرة ديالي ويقرا الكابوس ديال الطرف هكا ما كاينين ثورة قداش سيدي ربي يحمي سيدي ربي كيدينا ووايس مي كموت يجي الطيابة غير في الطوبيس نتويات سي با نورمال خاطر نورمالمون قداش سيدي ربي نساوي سعرا متخمي دايما كني كان كوني يسارن بارك يسارن بارك يسيك زمران يعيش يسيك زمران صافي ويقرا نتكافوس قداش سيدي ربي دايما كان يزمع فكني بالي آمين. Shalom, shalom. Shalom Patrick. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci. Alors, je vais ajouter quelque chose parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui a été dit. Je vais ajouter quelque chose, mais je vais parler en trois parties. La première partie, c'est le problème.
c'est le problème qui est là. La veuve se rend compte qu'elle a un problème. Donc la première partie, c'est le problème. La deuxième partie, c'est la recherche du problème. Et la troisième partie, c'est la solution au problème. Déjà ici, on va se rendre compte que le problème que la veuve a, c'est un problème de créancier. Le créancier, lui, il donne l'argent en attendant. Parce que lui, c'est un créancier, il faut que ça puisse régénérer. C'est pour dire que c'est un homme. C'est un homme, mais pas un homme qui donne par amour, un homme qui donne par intérêt. Contrairement à Dieu qui nous donne librement. C'est aussi pour attirer notre attention que lorsque nous avons un besoin, c'est à Dieu qu'il faut demander et non à un créancier. Ça, c'est le premier point. Donc, le problème est là. Maintenant, lorsqu'on a le problème, qu'est-ce qu'on fait? Le problème est là. Et lorsque cette veuve s'est rendue compte qu'elle avait un problème, elle a cherché à solutionner son problème. Elle a d'abord cherché qui pouvait résoudre son problème. Nous aussi, il nous arrive d'avoir des problèmes, mais nous cherchons toujours des gens pour solutionner nos problèmes. Or, à qui allons-nous chercher la solution à notre problème? Ici, la veuve n'est pas allée voir n'importe qui, mais la veuve a fait recours à Dieu. Parce que ici, le prophète n'est qu'un envoyé de Dieu, donc le prophète ne représente que Dieu. Donc en réalité, la veuve est allée auprès de Dieu exposer son problème. Donc nous aussi, ici, ça veut aussi nous interpeller que lorsque nous avons un problème, nous devons aller auprès de Dieu et non auprès de nos oncles, et non auprès des marabouts, et non auprès des féticheurs, parce qu'ils ne nous donneront pas de vraies solutions. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner une vraie solution. Alors, maintenant, lorsque le prophète a été averti qu'il y a un problème, le prophète a posé une première question. Qu'est-ce que tu veux que moi je puisse? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la question qu'on a posée à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Dieu veut toujours savoir quel est ce que nous attendons de lui. Bien qu'il connaît déjà nos besoins avant que nous puissions ouvrir nos bouches dans la prière, mais il a besoin que nous puissions confesser que nous avons besoin de quelque chose. Sinon, Jésus-Christ, sachant que Bartimée était aveugle, il n'allait pas demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais il lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse, parce qu'il voulait que Bartimée puisse exposer son problème. Il voulait que Bartimée puisse sortir ce qu'il attendait de lui. Et c'est là aussi ce que Élisée a fait à cette dame-là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour voir ce que nous attendons de celui à qui nous avons fait recours. Dieu aussi attend toujours de nous. La femme dit que j'ai un problème, j'ai besoin d'une solution. Maintenant, on sait que cette femme a besoin d'une solution. La deuxième question qu'on lui pose, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La veuve dit que je n'ai rien, sinon qu'un peu d'huile, seulement un peu d'huile. Un peu d'huile seulement. Et comme a dit notre frère qui vient à peine de parler, quelquefois nous sous-estimons ce que nous avons. Dieu nous dit, ne sous-estimez pas, ne négligez pas les faibles commencements. Quelquefois nous sous-estimons. Quelquefois, la grâce que Dieu a mise en nous, nous pensons que la grâce là, c'est pas assez. Quelquefois, nous pensons qu'il faut avoir, c'est pas une grande grâce, je ne sais pas s'il y avait des mesures, s'il y avait des balances pour mesurer combien de tonnes la grâce de quelqu'un peut coûter. Donc, on se sous-estime. Il y a des gens qui sont là, qui ont la grâce, qui ont des grâces qui peuvent aider le corps de Christ. Mais quelquefois, nous, on pense qu'on n'a rien. On pense qu'on ne peut rien faire. On pense que, finalement, nous, on ne peut rien apporter. Et pourtant, chacun a quelque chose qu'il doit apporter. Chacun a quelque chose qui est nécessaire. Et cette femme-là, avec quoi cette femme-là avait? L'huile. L'huile, ça symbolise aussi le Saint-Esprit. L'huile, ça symbolise l'onction. L'huile, ça symbolise en fait la chose de Dieu au-dedans de nous. Et ici, à travers l'huile, cette femme-là
C'est parce que c'est ce que l'autre va utiliser. C'est ce que le prophète va utiliser. Le prophète va utiliser ce qui est déjà, ce que la personne a déjà. Comme il a dit qu'à celui qui a, on ajoutera, mais à celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il n'a pas. Et ici, malgré que c'était faible, malgré que c'était seulement un peu d'huile, mais le prophète s'en est servi. Donc Dieu s'en est servi. On va encore revenir au poisson et au pain. Lorsque Jésus-Christ demande aux apôtres, les apôtres bien ils disent que non, il faut renvoyer la foule. Ou bien il faut qu'on aille chercher à acheter quelque chose à manger. Il dit non, donnez-leur à manger vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Mais comment est-ce qu'on va donner à manger à toute cette foule-là? Qu'est-ce que vous avez? Que non, nous avons un peu de pain, nous avons 5 pains, nous avons 5 poissons, 6 pains. Donc prenez ça. Et c'est ça qu'on multiplie. Donc Dieu aussi attend. Dieu aussi regarde en nous quel est le peu que nous avons. Juste le peu que nous avons. Le peu de foi que nous avons. Dieu regarde ça pour faire des miracles dans notre vie. Le peu de grâce que nous avons, que nous pensons être peu, c'est ça que Dieu va fructifier pour le bien du corps du Christ. Pour que nous puissions trouver une solution. Donc ici c'est pour nous dire aussi, ne sous-estimez rien. Maintenant regardez, puisqu'elle a de l'huile, le prophète dit, mais je vais remplir. Mais elle n'a rien, elle n'a pas de récipient, elle n'a pas de grand récipient. Va chercher des vases autour de toi. Va voir tes voisins pour chercher des vases dans lesquels je vais mettre l'huile. Dieu veut nous remplir. Mais quelquefois Dieu voit que nous n'avons pas assez d'espace. Nous n'avons pas assez d'espace pour mettre tout ce que Dieu va nous donner. Parce que Dieu nous donne toujours une grande mesure et il regarde que quelquefois nous n'avons pas de grands vases pour recueillir ce que nous devons recueillir. Et là, Dieu va dire non, va regarder, va chercher des récipients autour de toi. Et ils vont aller autour chercher des récipients. Il va aller autour chercher des récipients. Mais bien aimés, c'est que c'est les récipients que nous trouvons dans le monde. C'est des vides parce que Dieu doit les remplir. Tu ne vas pas aller prendre des récipients qui sont déjà remplis parce que sinon Dieu ne trouvera pas de place où mettre ce qu'il veut mettre. Ce que le monde nous donne, ça ne suffit pas. Il faut que Dieu puisse le remplir. Tu as trouvé un mariage, mais il faut que Dieu puisse remplir. Tu as trouvé un travail, mais il faut mettre Dieu. Parce que lorsque Dieu n'est pas dans un vase, le vase ne peut jamais s'y remplir. Lorsque Dieu n'est pas dans un mariage, le mariage ne pourra jamais s'y remplir. Lorsque Dieu n'est pas dans un travail, le travail ne pourra jamais nous apporter la satisfaction escomptée. Donc, Dieu a demandé d'abord à la personne. Dieu va prendre ce que la personne a, le peu que la personne a, c'est ça que Dieu va fructifier, mais la personne sera même incapable de pouvoir tout supporter parce que quand Dieu va fructifier, ça va être vraiment avec une mesure très très grande. Mais lorsqu'on lui demande aussi d'aller chercher des vases, la femme pouvait se dire, mais les vases, pourquoi? Moi je cherche l'argent, au lieu de me donner l'argent pour que j'appelle les créanciers, c'est les vases qu'il me demande. Mais elle a fait ce que le prophète a demandé. Un acte de foi. Le miracle de Dieu peut être proche. Dieu peut être là. Mais Dieu a aussi besoin de notre foi. La Bible nous dit, ou la parole de Dieu, Dieu nous dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc Dieu aussi nous appelle à avoir la foi pour voir ses miracles. Il faut la foi pour voir ces miracles. Il faut la disposition pour voir ces miracles. Quelquefois, on boude les œuvres de Dieu. On boude la parole de Dieu parce que, en fait, on fait nos calculs. On se dit, mais ça ne sera pas possible. Et pourtant, les choses de Dieu étant une folie pour les hommes, ça va toujours nous étonner à un certain moment quand Dieu va nous parler. Ça va tout nous étonner parce qu'on se dit, mais pourquoi Dieu me demande ça? C'est trop grand, c'est trop fort. Est-ce qu'il a besoin de ça pour faire ceci? Faisons seulement ce que Dieu nous demande de faire. La veuve de Sarepta, c'est ça. Qu'est-ce que tu as là? Non, fais-moi des gâteaux à manger. Non, mais moi, il me reste un peu de farine. Je vais chercher du bois, je prépare la dernière
portion de farine et d'huile qui reste là, on mange avec mon fils, comme ça on attend seulement la mort. Non, cette farine-là, fais d'abord des gâteaux pour moi. Mais c'est comme des choses de folie. Mais cette femme a fait. Pourquoi? Parce que Dieu d'abord. Il nous dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste, on ne va pas le chercher, tout le reste, il va nous le donner. Et la femme aussi a fait la même chose, la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta. Elle a donné donc l'unique portion, la petite partie de farine qui lui restait. Elle a fait des gâteaux pour l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu a mangé, maintenant, le miracle est arrivé. Faisons confiance à Dieu. Faisons toujours ce que Dieu nous donne. Lorsque nous avons un problème, allons toujours vers Dieu. N'allons pas vers les marabouts, les féticheurs. Allons toujours vers Dieu parce que Dieu a toujours des solutions à nos problèmes. Et Dieu va toujours regarder qu'est-ce qui est disponible à notre niveau et aussi notre disponibilité de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi ne doit pas manquer. Et la solution ne viendra que par Dieu. Les hommes, ce que les hommes nous donnent, ils vont chercher à récupérer comme les créanciers. Ce que les gens nous donnent, ça va toujours être vide. Ce que nous obtenons dans le monde, c'est toujours vide. Il faut que Dieu puisse le remplir. Donc, faisons confiance à Dieu. Faisons attention au monde. Faisons attention aux dons du monde. Cherchons les dons de Dieu. Faisons attention à ce que Dieu nous dit. Faisons attentivement ce que Dieu nous dit, sans pourtant bouder. Et mettons la foi dans ce que Dieu nous dit, on trouvera des solutions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mon frère Patrick. Que Dieu te bénisse pour ce partage. Merci pour le partage. Voilà, les